امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی. حملہ کب کرنا ہے آخری فیصلہ روک لیا. امریکی اخبار بلومبرگ اور وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی جنگی بحری جہاز مشرقی بحیرہ روم اور عرب سمندر میں پہنچ گئے. اعلیٰ امریکی اداروں نے ایرانی جوہری پروگرام پر حملے کی تیاری مکمل کر لی. ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ آئندہ ہفتہ فیصلہ کن ہوگا. یہ بھی بتا دیا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے, اب بھی ڈیل ہو سکتی ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کو دھمکی. کہا خامنائی کو مزید زندہ رہنے نہیں دیا جا سکتا, ان کا وجود اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایسا شخص اب مزید دنیا میں موجود نہیں رہ سکتا. جرمنی, فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ کل ایرانی ہم منصب سے جوہری مذاکرات کریں گے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کر دی. مذاکرات جنیوا میں ہوں گے. یورپی وزرائے خارجہ کی ایرانی ہم منصب سے ممکنہ ملاقات پر امریکہ نے بھی اتفاق کیا. اسرائیل ایران جنگ پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس جمعے کو ہوگا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے دماغ ٹھنڈا رکھنے کی اپیل. ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر پر رد عمل میں برطانوی وزیر اعظم کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے ترجمان نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ متحارب فریق پیچھے ہٹیں. محاذ آرائی کسی کے مفاد میں نہیں. برطانیہ ٹھنڈے دماغوں کے ساتھ سفارتکاری کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے. ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ. پہلی بار 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے سجیل میزائلوں سے اسرائیل کو نشانہ بنایا گیا. تل ابیب, رامت گن اور مقبوضہ بیت المقدس سمیت کم از کم 6 مقامات پر میزائل لگنے سے شدید نقصانات. 221 اسرائیلی زخمی. اسرائیلی فوج کا ایران کی جانب سے شہری آبادی اور ساروکا اسپتال کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. کہا ایرانی میزائل ساروکا اسپتال سے براہ راست ٹکرایا. ایران کے مطابق میزائل حملوں میں ساروکا اسپتال کے نزدیک اسرائیلی فوج کمانڈ, انٹیلیجنس کا ہیڈ کوارٹر اور انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا. اسرائیلی سیاسی مبصر نے ایرانی حملے کو اسرائیل کے قلب پر بڑا حملہ قرار دیا. تسلیم کیا کہ ساروکا اسپتال کے قریب اسرائیل کی حساس تنصیبات ہیں. ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ایران کو دھمکی. دعویٰ کیا حملوں میں اسپتال اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا. ایران کو اسپتال پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. اسرائیل کے ایران میں عراق سمیت مختلف جوہری تنصیبات پر حملے. اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں نتنز, اصفہان اور عراق کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا. اب تک ایران کے 2/3 میزائل لانچرز کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں. عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے عراق ریئیکٹر پر حملے کے بعد تابکاری پھیلنے کے خدشات کو مسترد کر دیا. جاری بیان میں کہا کہ عراق ریئیکٹر فعال نہیں تھا اور نہ اس میں جوہری مواد تھا, لہٰذا تابکاری پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں. ایرانی جوہری توانائی ایجنسی نے عراق کی جوہری تنصیب پر حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. اسرائیل نے پہلے روس کے زیر انتظام بوشہر ریئیکٹر پر بھی حملے کا بیان جاری کیا. روس کے احتجاج کے بعد بیان کو غلطی قرار دیا. بوشہر کو نشانہ بنانے کی اطلاعات پر روس نے اسرائیل سے بوشہر پر فضائی حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا تھا. بوشہر کے جوہری پلانٹ میں روسی ماہرین کام کر رہے ہیں. روسی صدر پیوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کا ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا ایران اسرائیل جنگ کے سفارتی حل پر زور. کرملن کے مطابق شی جن پنگ اور پیوٹن نے ایران پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی. صدر پیوٹن جنگ عظیم دوم کی تقریبات سے متعلق اجلاس میں شرکت کے لیے چین کا دورہ کریں گے. دوسری جانب ایک بیان میں روسی صدر نے کہا کہ اسرائیل کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ایرانی مفادات کو بھی یقینی بنانا ہوگا. ایران تنازع پر اسرائیل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطے میں ہے. ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے میں فوجی تعاون شامل نہیں. نہ ایران نے روس سے فوجی مدد مانگی. 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین پاور پلانٹ کے 2 یونٹ بنانے کے لیے ایران میں ہیں. اسرائیل نے روسی جوہری ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات. ٹرمپ نے ملاقات اپنے لیے اعزاز قرار دی. کہا وہ جنگ کی طرف نہ جانے پر فیلڈ مارشل کے شکر گزار ہیں. شکریہ ادا کرنے ہی انہیں وائٹ ہاؤس مدعو کیا. ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں, شاید دوسروں سے بہتر, اور وہ
मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं हैं। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया, इंसदादी दहशतगर्दी ताउन के आज़म का अयादा किया, तिजारत, मादनियात, मसनूई ज़हानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी आवाम की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहराने पर हुई मुलाकात में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। पाकिस्तान की इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत की सख्त मजम्मत, मुज़ाकराती हल पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने कहा है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक है। आलमी बिरादरी को जारह को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात सिफारती अहमियत की हामिल है। अमरीकी सदर के जुमले मुस्बत अंदाज में थे। ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह पर इसराइल को ईरान पर हमलों का जवाब फराहम करने का इल्ज़ाम गद्दारी का मुर्तकिब करार दे दिया। सरबराह राफाइल ग्रोसी के इस बयान पर कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मिस्टर ग्रोसी, अब बहुत देर हो चुकी। आपने अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के एमआर पर अपनी बेबुनियाद करारदाद में इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाया। इसी करारदाद को नस्ल कुश जंग पसंद हुकूमत ने ईरान पर जारहियत की जंग मुसल्लत करने और पुरअमन ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले के लिए इस्तेमाल किया। गुमराहकुन बयानिए संगीन नताइज का बाइस बनते हैं, इनका मुहासिबा होना जरूरी है। इराक की आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान की आला क़यादत को दी जाने वाली धमकी की सख्त मजम्मत। कहा, यह मजहबी और इखलाकी इक़दार बैन अक़वामी उसूलों और क़वानीन की भी वाज़ेह पामाली है और उन्हें खबरदार किया कि ऐसा कोई भी मुजरिमाना अमल पूरे खित्ते के लिए संगीन नताइज और असरात का बाइस बनेगा। दुनिया के बाअसर ममालिक बिलखुसूस इस्लामी ममालिक इस ज़ालिमाना जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ईरान के जौहरी मसले का बैन अक़वामी क़ानून की बुनियाद पर एक पुरअमन और मुनसिफाना हल तलाश किया जाए। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ भाग। 2 अफराद मुतज़ाना तौर पर बच गए, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हादसे का मुकदमा जाँ भाग खातून के शौहर की मुद्दत में दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की बरामदात में सनतें मरकजी हैसियत रखती हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग़ में हाइल रही हैं। एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। सनतों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्की सनतों की तरक्की से मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, वर्ल्ड बैंक की जानिब से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में ताउन पर नाजिर बिन हुसैन को हमेशा याद रखा जाएगा। अब तकलीफ की सूरत में आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का पूरे पंजाब में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इब्तिदाई तकरीब से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सारी तवज्जो पंजाब आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज देने पर है। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए, काम सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। मरियम नवाज ने बताया कि कंधे में तकलीफ पर कल म्यो अस्पताल गई, आम मरीज की तरह पर्ची बनवाई, MRI हुआ। सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज देखकर खुशी हुई।
बजट को IMF की ख्वाहिशात के बजाय अवाम दोस्त, विफाक दोस्त और खवातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालिबा। कहा, इस मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। बजट में खवातीन के लिए मजीद फंड्स रखे जाने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज और दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को खिराज तहसीन। आसिफा ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आया तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क की दिफा के लिए लड़े। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क के दाखिली और खारिजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है, उमूमी राय बजट से मुतल्लिक बेहतर नहीं। यहाँ मईशत की मनफी ग्रोथ भी देखी गई। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। स्पीकर नोटिस लेकर इस पर रूलिंग दें। मौलाना फजल रहमान की तकरीर के दौरान कई बार ऑडियो बंद की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर कल बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। MQM ने बजट से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वफ़द के सामने रख दिए। MQM वफ़द का बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक MQM का कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स K4 मनसूबे के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने और बिजली, गैस, तेल की कीमतों में मरहला वार कमी का मुतालिबा। हुकूमती वफ़द की कराची तरक्याती पैकेज 25 अरब, हैदराबाद तरक्याती पैकेज 10 अरब रुपए करने और K4 मनसूबे की रकम बढ़ाने की यकीन दहानी। MQM रहनुमाओं की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्किल। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बिजली सार्फिन पर 10% डेट सर्विस चार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुक्काम पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली बिलों पर ₹3.23 फी यूनिट डेट सर्विस चार्ज लगा हुआ है। IMF की शर्त है कि इस हद को खत्म किया जाए ताकि अगर पावर सेक्टर को माली ज़रूरियात हों तो इस सरचार्ज को बढ़ाया जा सके। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा, हुकूमत सार्फिन पर बोझ बढ़ा रही है। अभी बैंकों से 1200 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। हुकूमत इस कर्ज की फाइनेंसिंग कहाँ से कर रही है? इस तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकती। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन न करने वाले का अकाउंट बंद करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन कराने पर 2 दिन में अकाउंट बहाल कर देंगे। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, कई लोग इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं, सेल्स टैक्स में नहीं। कई ऐसे हैं जिनके यहाँ इंडस्ट्रियल मीटर लगा है लेकिन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं। रिकॉर्ड देखकर ऐसे लोगों को नोटिस भेजें। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। अदालत ने जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी है, ये मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। तबादला किए गए जजेस की सीनियरिटी का मामला भी सदर को भिजवाते हैं। इख्तिलाफी फैसले में कहा गया कि जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्त मंजूर और तबादले का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। दरखास्त गुजारों का कहना है, अदलिया में मुदाखलत का नोटिस लेने की सजा दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन ने ट्रांसफर के हक में, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने ट्रांसफर के खिलाफ फैसला दिया। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो के ट्रांसफर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। बानी PTI और कराची बार ने भी दरखास्तें दायर की।
ایران سے پاکستانی شہریوں کی گوادر اور تفتان سرحد کے ذریعے واپسی کا سلسلہ جاری۔ امیگریشن حکام کے مطابق گوادر میں گپت اور رمدان سرحد سے آج مزید 115 طلبہ سمیت 604 پاکستانی واپس آئے۔ تفتان سرحد سے بھی مزید پاکستانی واپس پہنچیں گے۔ گزشتہ روز 217 پاکستانیوں کو بسوں کے ذریعے تفتان سے کوئٹہ روانہ کیا گیا۔ پاکستان واپس آنے والوں میں زیادہ تعداد زائرین کی ہے۔ 12 جون سے اب تک مجموعی طور پر 6876 افراد پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ سارا کام ٹف ہو کر رہ گیا، لوگ پھنس گئے اور پہلے ہی سے غربت ہے یہاں پہ۔ ابھی تیل بند ہو گیا تو لازمی تو سارا یعنی لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ہمیں نہیں مل رہا ابھی اتنا مال جو پہلے جس طرح ملتا تھا۔ اس کی پرائس میں کافی ڈیفرنس ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے، تو اگر بجٹ کو کمپیئر کریں اپنے لوکل چیزوں سے ان چیزوں سے تو پھر وہ کافی ڈفرینس ہے۔ ایران سے سامان کی ترسیل بند ہونے سے پاکستان بھر میں ایرانی مصنوعات کم ہو گئی۔ پاک ایران سرحدی علاقوں میں ایرانی پیٹرول، پھلوں اور سبزیوں سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت، دستیاب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، کاروباری زندگی متاثر ہونے سے شہریوں کو روزمرہ معاملات میں مشکلات، سرحدی علاقوں میں پیٹرول کی ترسیل بند ہونے سے آمد و رفت بھی مشکل ہو گئی، ٹرانسپورٹ کرائے بھی بڑھ گئے۔ پاکستان خطے میں مثبت تبدیلی کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ کل کی میٹنگ میں مثبت چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ہماری عسکری فتح کی وجہ سے ہماری سفارتی فتح ہوئی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا، سفارتی سطح پر پاکستان کو تاریخی کامیابی ملی۔ کریڈٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے۔ بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ بھارت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے دیگر ممالک سے رشتے بہتر کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کو پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل اور موجودہ حکمرانی کے ہائبرڈ ماڈل کی کامیابی قرار دیا۔ کہا، اس سے پہلے امریکی صدر کی پاکستانی آرمی چیف کی دعوت اور ملاقات کی مثال نہیں۔ یہ تعلقات کی 78 سال کی تاریخ سب سے اہم موڑ پر ہے۔ پاکستان معاملات کو حل کرنے میں جس طرح مدد کر سکتا ہے، اس اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ پاک بھارت تنازعات کی دوبارہ بین الاقوامی حیثیت اجاگر ہوئی۔ وزیراعظم نے چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافہ روکنے کے لیے کریک ڈاؤن کی منظوری دے دی۔ بلا تفریق قانونی کارروائی کی ہدایت۔ ایف آئی اے، آئی بی، ایف بی آر، اسٹیٹ بینک سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو مکمل اختیارات تفویض کر دیے گئے ہیں۔ قیمت میں غیر معمولی اضافے پر ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف چھاپے، گرفتاریاں، دیگر سخت اقدامات کی تیاری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی کراچی میں فلاحی ادارے کے طلباء سے ملاقات اور گفتگو۔ کہا، بنیان مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کو فوقیت دی ہے۔ پاک افواج آئین کے تحت اور ریاستی احکامات کے مطابق فرائض بخوبی سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان خطے میں نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس امین الدین خان اور دیگر آئینی بینچز کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع کی منظوری دے دی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت ہوا۔ آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈاپور پر 2 جولائی کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کو تاکید کی کہ فرد جرم کی کارروائی کے لیے آپ کی حاضری ضروری ہے۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری معطل۔ عدالت کے 342 کے سوال نامے سے متعلق سوال پر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کے بعد جواب عدالت میں جمع کرا دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ کیسز کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ پاکستان کا سسٹم جب درست ہوگا تو کیسز ختم ہو جائیں گے۔ سسٹم ٹھیک ہوگا تو ہی پاکستان درست سمت کی طرف جائے گا۔ عطا آباد جھیل میں سیوریج کا پانی چھوڑنے کا معاملہ۔ ڈپٹی کمشنر نے کمشنر گلگت ڈویژن کو رپورٹ بھجوا دی۔ جھیل میں سیوریج کا فعال اخراج نہیں دیکھا گیا۔ جھیل کا آلودہ پانی پہاڑوں سے آنے والے کیچڑ والے پانی کا ہو سکتا ہے۔ پانی آلودہ ہونے کی مزید ٹیکنیکل تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ہوٹل کے 3 منزلوں پر واقع 29 کمروں کو سیل کر دیا گیا۔ ہوٹل انتظامیہ پر 15 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد۔ این او سی قواعد پر عمل درآمد کے لیے مزید اقدامات۔
पंजाब में एयर एम्बुलेंस आई, मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में रिक्शा आ गया। पीटीआई वाले तो एनआरओ की बात कर रहे हैं, यहाँ मुल्क की बात हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर तनकीद, कहा क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियों में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, सेहत की सहूलत शहरियों की दहलीज पर मैसर है। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब ने कहा कि इस साल कसूर में मेहनत कश के बच्चों के लिए नया अस्पताल बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देंगे। चाइल्ड लेबर कराने पर 6 माह कैद की सजा होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नौजवानों को रहनुमाई की ज़रूरत है, बच्चों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने देना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सच्चा बयानिया बनाएं, लोगों को बताएं कि हमारी तारीख है। शर्जील मेमन ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर ने कहा है कि अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जल्द पाकिस्तान की फ़ज़ा स्मोक फ्री होगी। कार्बन अखराज में 4.5 मिलियन टन कमी आएगी। इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल होगी। सालाना 2 अरब 7 करोड़ लीटर पेट्रोल और दरामदी बिल में $1 अरब की बचत होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। सेनेटर फैसल वाउडा का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्हें कोई डू मोर नहीं कह सकता। वो पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ रहे हैं, मुल्क मजबूत कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए फैसल वाउडा ने कहा कि जितना मौजूदा आर्मी चीफ ने परफॉर्म किया, इससे ज़्यादा कोई आर्मी चीफ परफॉर्म नहीं कर सकता, न कभी परफॉर्म कर सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लाइन्स एरिया की अंदरूनी सड़कों की बहाली और निकासी आब समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कहा तमाम काम KMC के वसाइल से कर रहे हैं। शहर को सियासत की नहीं खिदमत की ज़रूरत है, सब मिलकर काम करें तो शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। MQM वाले विफाक से कहें कि A4 की फंडिंग और मेयर का 100 अरब का मुतालबा पूरा ना हुआ तो बजट को वोट नहीं देंगे। मेयर कराची का कराची से चाइना कटिंग खत्म करने का भी ऐलान। कराची में कॉन्गो वायरस से मुतासरा एक और शख्स इंतकाल कर गया। इब्राहिम हैदरी का रिहायशी 26 साल मुतासरा शख्स को जिना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड न होने की वजह से सिंध इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कॉन्गो वायरस से 2 मरीज इंतकाल कर गए। एक मरीज का ताल्लुक करक और दूसरे का शिमाली वजीरिस्तान से था। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कॉन्गो वायरस से मुतासरा 3 अफराद ज़ेर इलाज हैं। खानेवाल में बाप का बेटी पर लोहे के रॉड से तशद्दुद, लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सांगड़ के इलाके शहदादपुर से 4 लड़कियां और 1 लड़का लापता। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि निजी स्कूल के टीचर ने अपने साथियों से मिलकर उनके बच्चों को अगवा किया। SSP के मुताबिक ये कहना कब्ल इस वक्त है कि लड़कियों और लड़के को अगवा किया गया। चारों अफराद गुज़श्ता शब घर से लापता हुए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िले हेडक्वार्टर लधा में क्वाडकॉप्टर से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। DPO का कहना है कि 2 रोज़ कबल लधा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लधा के रिहायशी क्वार्टर्स पर क्वाडकॉप्टर से IED बम गिराया गया था, ताहम बम हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुक्काम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटीज सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियां कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। बच्चों का ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल उनकी ज़हनी सेहत के लिए ख़तरा है, जो बच्चों में खुदकुशी के ख़दशात को बढ़ा रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नई तहक़ीक़ से इंकशाफ हुआ है कि स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन्स
ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا کا بے حد استعمال بچوں کی ذہنی صحت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ میڈیکل جرنل جامع میں شائع تحقیق کے مطابق 10 سے 14 سال کی عمر کے وہ بچے جو ٹیکنالوجی کے عادی تھے ان میں خودکشی یا خود کو نقصان پہنچانے کا خطرہ 2 سے 3 گنا زیادہ پایا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ وقت نہیں بلکہ لت ہے، جس کے علاج کے لیے نفسیاتی مدد ضروری ہے۔ تحقیق نے والدین، پالیسی سازوں اور ٹیکنالوجی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ صرف وقت محدود کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ استعمال کے انداز کو سمجھنا اور سنوارنا ضروری ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں جارحیت جاری۔ صبح سے غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خوراک کے لیے قطاروں میں کھڑے فلسطینیوں اور بے گھر افراد کے خیموں پر حملوں میں مزید 30 فلسطینی شہید، 100 سے زائد افراد زخمی۔ غزہ کے جنوبی علاقے میں واقع المواسی کیمپ میں بے گھر افراد کے خیموں پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 8 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں خاتون اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے 7 کھلاڑی آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں ایکشن میں ہوں گے۔ شاہین شاہ آفریدی برسبن، حارث رؤف میلبرن، حسن علی ایڈیلیڈ، محمد رضوان اور حسان خان میلبرن اور شاداب خان سڈنی تھنڈرز کی نمائندگی کریں گے۔ ڈرافٹ میں 6 کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا جبکہ بابر اعظم سے سڈنی سکسرز نے پری سائننگ معاہدہ کیا تھا۔ ویمن بگ بیش لیگ کے لیے پاکستان کی کوئی کھلاڑی منتخب نہ ہو سکی۔ اور قومی کرکٹرز کا NCA میں سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ جاری۔ کھلاڑیوں نے رول اسپیسیفک ٹریننگ اور ٹیکنیکل ریفائنمنٹ میں حصہ لیا۔ جم سیشن کے علاوہ فیلڈنگ پریکٹس بھی کی۔ پہلے مرحلے میں شامل سابق کپتان بابر اعظم 2 دن کی ٹریننگ کے بعد کیمپ سے چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق بابر اعظم پہلے سے طے شدہ کمٹمنٹ کی وجہ سے بیرون ملک گئے۔